Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita dengarkan bersama pembatalan dari beberapa negeri terhadap terputusnya Ba'alawi. Bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga terjadi demikian. أنا عندكم مثلا يكذبون علي وأجدها فرصة للتبرؤ والإفصاح أنه ليس لي صفحة في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في التليجرام ولا في غيرها من مواقع الإنترنت على جهة الإطلاق، ويكذبون علي أن لي صفحة في الفيسبوك. وهذا الكاذب المفتري المجرم الظالم يحرش بين الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس. يقول إنني أشكك في الأسرة الفلانية والأسرة الهاشمية والأسرة الحضرمية والأسرة المحضارية وإلى آخره. وقد سمعت ونما إلي أنه قد حدثت بعض الفتن من أجل هذا الكلام. بالنسبة لي قد وطنت نفسي على الشهادة في سبيل الله، فضلا عن أن يساء إلي أو أن أجرح بكلمة أو أن أشتم أو أن أسب. ولكن من أجل الناس ومن أجلكم جميعا لا تصدقوا هذه الافتراءات ولا هذه الأكاذيب. علماؤنا والأسر الكريمة سواء كانت هاشمية أو غير هاشمية لا يجوز أن يعترض عليها بسوء ولا أن يتحدث فيها بشيء. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 22 بالناس هما بهما كفر. 2 في الناس بهم كفر أو هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الطعن في الأنساب، من الذي يطعن في الأنساب؟ من الذي يقول أنت يا فلان لست ابن فلان؟ من أين له العلم بذلك؟ وكيف يفتري على الناس بذلك؟ وهذا ما يزعمون أني قلته، وأنا أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام، وأبرأ إلى الله من هذه الصفحة المأجورة التي يريدون من خلالها إسكاتنا، سواء في رابطة علماء اليمن أو في دار الإفتاء، إسكاتنا وثنينا عن موقفنا تجاه العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا، أو العدوان البريطاني الأمريكي الفرنسي الإسرائيلي على إخواننا في غزة. وهذه الصفحة وغيرها أبدا لن تثنينا عن موقفنا هذا، وسنظل نكافح وندافع ونقول كلمة الحق ونعلنها صراحة لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. للأسف الشديد وما يدعو إلى الحرقة والألم، ويمننا الحبيب يتعرض لهجمة شرسة وعدوان ظالم وغاشم وحصار طيلة 6 سنوات. بين الحين والآخر يأتي المفسدون في الأرض والكاذبون والمخادعون والملبسون على الناس، بين الحين والآخر بأكاذيب وافتراءات على العلماء وعلى الناس وعلى الحق وعلى أهل الحق. ولم أسلم أنا شخصيا من هذه الافتراءات والأكاذيب التي يروجها المفترون والأفاكون والكذابون والمخادعون، حيث نسبوا إلي حسابا في الفيسبوك أو في التويتر أو غيرها وقولوني ما لم أقل، وافتروا علي كذبا ونسبوا إلي زورا وبهتانا، أكاذيب كثيرة، أولها انتحال هذه الصفحة وآخرها الأكاذيب المفترات علي، بدءا بأكاذيب قالوها عني أني كنت أفتي في مسائل النكاح وأنه لا يجوز تزويج هذا من هذا، ومنها ما نسب إلي أني افتريت على أهل حجور بأنهم مارقون وأنهم يجب أن يقتلوا وأن يصفوا وأن يبادوا، وهذا أيضا من الكذب والافتراءات عليه. ومنها ما نسبوا إلي أني قلت كذبا وزورا وبهتانا، أني قلت إن الأسرة الفلانية ليست هاشمية والأسرة الفلانية ليست هاشمية وهكذا وهكذا.
ومؤخرا افتروا علي بأكاذيب الكل يعلمها، وأنا في هذه العجالة وفي هذا التصريح أنفي نفيا قاطعا كل ما ينسب إلي من زور وبهتان، وأقول للجميع ليس لدي صفحة لا في الفيسبوك ولا في التويتر ولا في غيرها، وأنا لا أتعامل مع هذه الصفحات ولا أكتب فيها ولا أدري حتى كيفية الوصول إليها. وليثق المشاهد والمطلع والسامع أن هذه الافتراءات لن تزيدنا إلا ثباتا على الحق في مواجهة الباطل ومواجهة العدوان وتعريته بالأدلة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأدعوهم إلى عدم السماع لهذه الأقوال المغرضة التي يراد منها تشويه سمعتي وفقد مصداقية العلماء ومحاولة صرفي عن مواجهة العدوان بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات. نحن على بينة من أمرنا والحمد لله، وأنا مطمئن إلى موقفي في مواجهة العدوان، ولم يزدني هذه الافتراءات إلا ثباتا على الحق المبين ومضيا على واضح اللجم وصبرا على الألم في مواجهة هذا العدوان والمفترين والكذابين والأفاكين. مجددا أقول إنه لا يوجد لي صفحة لا في الفيسبوك ولا في غيره، وليس لدي تصريحات إلا ما يسمع عني مباشرة سواء في خطبة الجمعة أو في الفتاوى الصادرة عني الموقعة بقلمي وبخطي لا غيره. وأنا أبتعد كل البعد وأنهى بنفسي أن أكون محلا للفتنة أو سببا للفتنة بين الناس، بقدر ما أحرص كل الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف في مواجهة العدوان الظالم الغاشم على الشعب اليمني. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan kami di Bibim TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, penelitian terhadap nasab Ba'alawi apakah benar-benar tersambung kepada Nabi ataukah tidak, bukan hanya dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja di dalam negeri, tetapi rupanya di luar negeri pun sudah dilakukan. Bahkan negara yang melakukannya adalah negara di mana para Habib Ba'alawi itu berasal, yaitu di negara Yaman. Para ulama Yaman dan pemilik otoritas di Yaman, yaitu dari kelompok Houthi yang memerintah, telah mengadakan telaah yang menyeluruh terhadap sejarah, asal-usul dan keturunan-keturunan atau klan di seluruh Yaman yang mengklaim memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Yaman hari ini adalah berasal dari Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah yang lebih lunak dan kooperatif dengan Sunni, dan dalam segi pemahaman agamanya tidak banyak menyimpang dari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip Islam, sehingga masih digolongkan dalam aliran Islam yang benar, dalam arti bukan aliran sesat atau firqah sesat yang diharamkan. Ini termaktub dalam perjanjian aman yang telah ditandatangani bersama seluruh ulama internasional. Maka keputusan pemerintah Yaman yang Syiah Houthi ini, termasuk mufti-muftinya, adalah masih dalam koridor keislaman dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, melalui muftinya yang bernama Syekh Syamsuddin Muhammad Syarifuddin telah melakukan keputusan-keputusan yang penting untuk suku-suku yang ada di Yaman, termasuk di Tarim dan Hadramaut. Suku-suku yang ada di Yaman telah diteliti apakah masih memiliki keterhubungan dengan Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Salah satu suku atau fam yang masuk dalam daftar bukan keturunan Nabi adalah fam Ba'alawi, yang kita kenal di Indonesia sebagai Habaib Ba'alawi. Sehingga keputusan ini menemukan kecocokan atau kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia, yaitu oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang juga membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi klan Ba'alawi untuk terus-menerus mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW,
baik di Yaman maupun di Indonesia. Sejauh ini belum ada sanggahan atau argumentasi yang kuat dari Ba'alawi untuk menyanggah keputusan atau fatwa tersebut, baik di Indonesia maupun di Yaman, karena mereka memang tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyanggah atau mempertahankan argumentasi ketersambungan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, seluruh pengakuan atau klaim mereka sebagai keturunan Nabi atau zuriat Nabi adalah bohong dan palsu dan tidak perlu dihiraukan. Fatwa ulama Yaman tersebut memuat 21 suku atau bani atau klan atau fam yang dibatalkan atau tidak diakui sebagai keturunan Nabi. Berikut adalah daftar suku-suku atau bani atau klan atau fam yang tidak diakui tersebut. Nomor 1, Al-Ahdal, Bani Ahdal dan keturunannya. 2, Bani An-Nahari. Ketiga, Bani Alawi atau Ba'alawi. Keempat, As-Saqaf. Kelima, Al-Apos. Keenam, Asyami. Ketujuh, Al-Imad. Kedelapan, Al-Wasili. Kesembilan, Al-Jufri. Kesepuluh, Al-Junaid. Kesebelas, Al-Habsyi. Ke-12, Asy-Syatiri. Ke-13, Al-Wadi'i. Ke-14, Asy-Syili. Ke-15 Baghil, ke-16 Qodai, ke-17 Az-Zabidi, ke-18 Al-Idrus, ke-19 Ali Al-Kaf, ke-20 Bahshim, dan ke-21 Qudaibi. Demikianlah daftar suku-suku atau klan atau fam di Yaman yang telah diteliti oleh ulama dan pemerintah Yaman dan diputuskan bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya Bani Alawi atau Ba'alawi yang sebagian besar berada di Indonesia. Demikian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalam wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nasab Ba'alawi yang sudah mapan ratusan tahun, akhir-akhir ini digugat oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dalam tesis penelitiannya yang menyimpulkan bahwa nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi tidak sah secara ilmiah. Namun sebelum itu, sebenarnya kesyahihan nasab Ba'alawi ini sudah lama menjadi perbincangan ulama di Timur Tengah. Semisal Syekh Mukbil ulama dari Yaman, Murad Syukri dan Abu Bakrah Al-Turbani yang keduanya adalah ulama dari Yordania. Bahkan peneliti dari Yaman sendiri yaitu Ahmad Al-Khatib Al-Yamani juga meragukan kesahihan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Untuk lebih mengetahui siapakah mereka para ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi, mari kita kupas satu persatu. 1. Syekh Mukbil. Nama lengkap beliau adalah Syekh Mukbil bin Hadi bin Kaidah Al-Hamdani Al-Wadi Al-Hilali, adalah salah seorang ulama besar kontemporer dari Yaman yang ahli dalam bidang sains hadis. Nama kunyahnya adalah Abi Abdirrahman, lebih dikenal dengan Syekh Mukbil, atau Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Lahir pada tahun 1932 di Damaj, Yaman. Ia adalah pendiri sekaligus mudir, rektor pertama Ma'had Darul Hadits Damaj, yang kini menjadi markas pusat kajian Wahabi Salafi di negeri Yaman. Meninggal pada tahun 2001 dan disemayamkan di kota Mekah, Arab Saudi. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Muhammad As-Sabil, Syekh Abdul Aziz Ar-Rashid, Syekh Yahya Al-Bakistani, Syekh Muhammad bin Abdullah Esyamali, Syekh Muhammad Hakim Al-Mishri, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Mishri. Pendapatnya mengenai nasab Ba'alawi, dalam sebuah tanya jawab, beliau ditanya oleh salah satu jamaah beliau tentang para Sada Ba'alawi di Hadramaut, apakah benar mereka keturunan Nabi? Beliau menjawab bahwa pertanyaan tersebut membutuhkan kajian sejarah. Bahwa ada 3 orang yang dari Irak, mereka adalah Alawi, Al-Ahdal dan yang ketiga adalah Al-Qudaini. Ketiganya mengklaim sebagai Ahlul Bait, dan Ahlul Bait mendapatkan tempat yang mulia di hati orang-orang. Kami tidak dapat membuktikan garis keturunan mereka, karena mereka sendiri yang mengklaim panggilan tersebut. Syekh Mukbil juga menjelaskan, bahwa para Sufi Hadramaut dan orang-orang Syiah, mereka sangat jauh dari ajaran sunnah. Dan mereka berhujjah pada dakwah Islamiyah,
padahal sebenarnya mereka tidak dapat menolong Islam. Dan jika mereka masih melanjutkan ajaran bid'ahnya, maka kami akan menyuruh mereka untuk pergi saja ke Iran bersama saudara-saudara mereka. Dalam penjelasan beliau menjadi sangat jelas, bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang dibuat-buat oleh nenek moyang mereka, sehingga secara tidak langsung beliau mengingkari keabsahan nasab Ba'alawi. Mengenai Syekh Mukbil ini kita tidak perlu banyak menanggapi, karena beliau adalah pengikut aliran Salafi garis keras yang sangat menentang ajaran Sufi, sedangkan para Sadah Ba'alawi Hadramaut adalah pengikut dan bahkan penyebar ajaran Sufi, sehingga wajar saja bila beliau sangat mengingkari ajaran dan juga nasab mereka. 2. Syekh Murad Syukri. Namanya adalah Murad Syukri Suwaidan Abu Al-Haris, orang Palestina dan kemudian orang Yordania, seorang sarjana sejarah, nasab dan peradaban, dan salah satu ulama terkuat dalam jurisprudensi mazhab Hanbali, dan salah satu dari sedikit orang cerdas, salah satu ulama paling terkemuka di kerajaan Hashimi Yordania di daerah Jabal Al-Jaufa di Amman. Ia belajar di Universitas Yordania, dan belajar dari Al-Albani, Nasib Al-Rifai dan lain-lain. Pendapat beliau mengenai nasab Ba'alawi tertuang dalam sebuah artikel yang dibuatnya dalam situs alshibami.net, di mana beliau menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batil dengan melihat dari beberapa aspek. Di antaranya Ibnu Inabah tidak menyebutkan bahwa Muhammad bin Ali Al-Uraidi memiliki keturunan yang disebut keturunan Ba'alawi. Raja dinasti Rasuli di Yaman telah mensensus keturunan Sayyidina Ali yang ada di Yaman dan sekitarnya, di mana tidak ditemukan keturunan Sayyidina Ali dari anaknya yang bernama Hussein berada di Yaman dan sekitarnya. Kebanyakan keturunan Sayyidina Ali yang berada di Yaman dan sekitarnya adalah dari keturunan Hasan. Bila dilihat dari jumlah keluarga Ba'alawi yang sangat banyak, maka hal ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa suku Arab yang paling cepat punahnya adalah suku Quraisy, dan Ahlul Bait termasuk suku Quraisy. Dan jika dilihat pada kenyataannya, ternyata jumlah mereka mencapai jutaan, dan ini sangat nyata bertentangan dengan hadis Nabi itu. Dan aspek terakhir adalah, keinginan para penganut Sufi untuk mengaitkan nasabnya kepada Fatimah, putri Rasulullah, supaya menjadi lebih sempurna tingkat kewalian para Sufi tersebut. Mengenai siapa sebenarnya Murad Syukri ini, Mufti Lajnah Al-Daimah Lil Buhus Al-Ilmiyah Wal Ifta, dalam tulisan resminya menyatakan, bahwa Murad Syukri ini adalah seorang berpaham bahkan menyebarkan ajaran Murji'ah. Dan bila dilihat dari guru-gurunya yang sebagian beraliran Salafi Wahabi, maka bisa dimaklumi jika Murad Syukri sangat menentang ajaran Sufi, dan ikut membatalkan nasab Ba'alawi. 3. Abu Bakrah Al-Turbani. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad bin Sulaiman bin Shibah Abu Bakrah Al-Turbani. Salah satu ulama dari Yordan ini juga membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Dalam tulisannya yang diunggah dalam situs web jordanzad.com, beliau menjelaskan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada nasab Alawi, keturunan Sayyidina Ali. Dan perbuatan mencantolkan nasab Ba'alawi kepada nasab Ahlul Bait adalah buah perbuatan kaum Sufi, supaya menjadi sempurna tingkat kewalian mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa moyang Ba'alawi datang dari Irak, di mana pada saat itu Yaman adalah bumi yang subur bagi ajaran tasawuf dan Syiah. Kemudian mereka mengaku sebagai Ahlul Bait untuk mendapatkan kemuliaan dan keluhuran, padahal sebenarnya mereka beraliran Syiah Imamiyah. Mengenai Syekh Abu Bakrah Al-Turbani ini, situs web Al-Syarif membongkar siapa sebenarnya Syekh Abu Bakrah Al-Turbani ini. Menurut situs tersebut, dia menyebut dirinya sejarawan nasab, Ahmad Abu Bakrah Al-Turbani, dan dia adalah saudara laki-laki Syarif Abu Bakrah Al-Turbani, dan mereka adalah dua sepatu yang identik. Dan dia layak disebut pencatut nasab, si penjilat, si bodoh, si dungu, dan si upahan, karena gelar-gelar tersebut sesuai dengan realitasnya. Pertama, namanya adalah Ahmad Sulaiman Shibah Abu Bakrah Al-Turbani. Dia adalah penduduk kota Jerash di utara Yordania, dan menurut saya dia berada di kamp Gaza, dan asalnya dari Palestina Selatan, artinya pengungsi. Kedua, pendekatannya, dia tidak terlalu taat beragama dan bukan pembelajar ilmu Islam, menurut apa yang dia katakan kepada saya. Dan seterusnya. Kelima, pendekatannya tentang nasab. Khilafah dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mengetahui nasab orang, dan itu memang benar, tetapi secara umum ini salah.
Salah satu pendapatnya adalah membatalkan nasab kabilah Uraikah. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak kembali pada kebenaran serta mengakui kesalahannya, dan ini merupakan salah satu malapetaka zaman dan peneliti. 4. Ahmad Al-Khatib Al-Yamani. Ahmad Al-Khatib adalah seorang peneliti dan penulis asal Irak, salah satu tokoh gerakan reformasi warisan Islam, lahir di kota bersejarah Karbala di Irak pada tahun 1953 Masehi. Nama aslinya adalah Abdul Rasul Abdul Zahra Abdul Amir bin Al-Hajj Habib Al-Asadi. Adapun Ahmad Al-Khatib, itu adalah namanya untuk pergerakan selama bekerja di Organisasi Aksi Islam Melawan Rezim Saddam Hussein. Mengenai nasab Ba'alawi, dia menulis dalam situs web almawapost.net bahwa para ulama nasab berbeda pendapat mengenai anak Ahmad bin Isa, namun mereka tidak menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dengan asumsi adanya kerancuan antara Abdullah bin Ahmad bin Isa dan Abdullah, atau Abdullah Al-Ahnaf, atau Ubaidillah Al-Akbar, atau Ubaidillah Al-Ahwal, atau Ubaidillah Al-Asgor, putra-putra Isa, maka para ulama nasab sepakat bahwa mereka semua tidak berketurunan kecuali Abdullah Al-Ahnaf. Dan yang terakhir ini memiliki keturunan dari putranya yang bernama Ismail saja, dan bukan dari orang lain. Demikian tadi adalah ulama-ulama Timur Tengah yang meragukan kesahihan nasab Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syahdan, di suatu negeri antah berantah, berlaku pameo, aku ada karena aku gaduh. Artinya, kegaduhan sebagai fenomena, ternyata tidak senaif yang dibayangkan. Tak lagi hanya akibat dari adanya masalah yang dianggap besar, atau serius. Ternyata, gaduh juga bisa direkayasa dan diproduksi, terus-menerus, kapan saja diperlukan. Ganjil? Memang. Tapi itu bagi orang waras. Bagi para pelakon, semua itu justru normal, atau malah ideal. Sayang, keganjilan yang dianggap normal itu kini menular ke negeri nyata seperti Indonesia. Saya akan ceritakan salah satu kegaduhan yang sebenarnya sepele tapi bisa sangat mudorot bagi rakyat dan bangsa Indonesia jika dibiarkan, tentu saja. Bermula dari perjalanan saya bersama keluarga ke Republik Islam Iran di bulan Ramadan kemarin. Saya menginjakkan kaki di bumi sejuta ulama itu untuk menyambut momen kehadiran cucu pertama. Sungguh saat itu saya merasakan bahagia yang sulit diungkap kata-kata. Selama di sana, hari-hari saya harus berjuang mencari koneksi internet yang situasinya timbul tenggelam dan tidak stabil. Maklum, akibat peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu, pemerintah Republik Islam masih harus tetap membatasi pemanfaatan internet sampai waktu yang tidak ditentukan. Di sela-sela itulah, saya dikejutkan oleh kabar viral dan sedang trending di platform YouTube. Seorang kiai yang, konon, punya minat dalam telah nasab, tiba-tiba mengangkat isu yang tidak lazim. Nasab keluarga Ba'alawi di Indonesia, katanya, terputus. Itu terjadi kata dia, karena sosok bernama Sayyid Abdullah atau Ubaidillah, tidak terkonfirmasi keberadaannya sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sudah umum diketahui, Sayyid Alwi putra Ubaidillah putra Ahmad Al-Muhajir adalah akar rumpun sekaligus penghubung nasab mereka kepada Rasulullah melalui jalur Imam Husain, Imam Ali bin Abi Tholib, dan Sayyidah Fatimah alaihimussalam. Pernyataan kiai itu sontak menyulut pro kontra. Perdebatan di ruang publik pun semakin liar dan tak kenal juntrungan. Gejala ini menunjukkan perdebatan itu seperti sengaja digiring menuju kegaduhan. Sebaliknya, belum terlihat tanda-tanda masalah itu akan didudukan dalam ruang telaah ilmiah. Menariknya lagi, sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai rujukan dalam perdebatan ini tak lain dari tokoh-tokoh ilmuwan yang berasal atau bahkan tinggal di Republik Islam Iran. Di antaranya, 1. Muhammad Kazim Mahmudi, peneliti kitab Tahzib Al-Ansab dan lain-lain. 2. Said Mahmud Marashi, pengawas penelitian kitab Tahzib Al-Ansab, Al-Majdi, Al-Fahri, dan lain-lain. 3. Said Mahdi Rajaye, peneliti kitab Umdah Al-Tholib, kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, dan lain-lain. 4. Ayatullah Al-Marashi, An-Najafi, pakar nasab dan guru 3 nama di atas. Bersama keluarga, saya melakukan sejumlah aktivitas di Iran.
Utamanya, berziarah ke pusara suci Imam Ali Ridha di Mashhad, Provinsi Khurasan, serta pusara para zuriyah Rasul di kota tua Naisabur, Tehran, dan Qom. Maka di sela-sela semua itu, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi seorang pakar nasab yang telah menulis puluhan karya ilmiah. Pakar yang juga pengawas Darun Naqobah, Iran, itu adalah Ayatullah Sayyid Mahdi Rajai. Niat utama saya adalah bersilaturahmi dengan ulama besar yang telah mendedikasikan hidupnya untuk berkarya di bidang ilmu agama. Beliau juga menghabiskan beberapa dekade dari kehidupan ilmiahnya untuk menekuni bidang ilmu nasab. Silaturahmi itu pun saya manfaatkan untuk mendiskusikan kabar viral di tanah air bersama beliau. Saya berharap mendapat masukan berguna, khususnya soal bagaimana menyikapi polemik dan kegaduhan yang terjadi. Ditemani sejumlah mahasiswa senior yang tengah aktif menuntut ilmu di kota Qom, saya menemui Ayatullah Mahdi Rajai di kantornya, yang juga merupakan pusat penelitian nasab dan Darun Naqobah di Iran. Sulit bagi saya untuk menepis kesan saat pertama kali bertatapan wajah dengan sang Ayatullah. Terlihat, beliau benar-benar sosok ulama yang amat bersahaja, rendah hati, dan tulus. Dari surban hitam yang menghiasi kepalanya, beliau dikenali sebagai zuriyah Rasulullah. Beliau juga benar-benar menghormati tamu yang datang. Dengan sabar dan telaten, beliau menyimak semua pertanyaan yang kami lontarkan. Saat menjawab, ulasan beliau begitu runut dan sistematis. Karenanya kami sangat teryakinkan, beliau benar-benar pakar dalam ilmu agama, khususnya lagi di bidang ilmu nasab yang telah ditekuninya selama beberapa dasawarsa sebagai murid dekat almarhum Ayatullah Al-Mar'ashi An-Najafi. Siapa tak kenal Ayatullah Mar'ashi? Beliau adalah seorang marjak sekaligus pakar nasab, atau nasabah pada zamannya, dan pemilik perpustakaan yang menyimpan ribuan manuskrip serta ratusan ribu kitab dan referensi kuno hingga yang mutakhir. Ayatullah Mahdi Rajai sendiri lahir di Isfahan, 21 Maret 1957. Nasabnya sampai pada Imam Ali Hadi, imam ke-10 umat Syiah, dalam 27 silsilah. Sayyid Mahdi Rajai merupakan ulama ahli di bidang usul fikih, rijal, tarajim dan nasab. Hingga sekarang beliau adalah ketua bidang penelitian nasab di Iran. Sebelum memulai percakapan dengan Ayatullah Sayyid Mahdi Rajai, ada hal menarik yang kami dengar dari beliau. Saat itu beliau menanyakan kami yang datang berasal dari marga atau keluarga apa saja di antara keluarga Sadah, zuriyah Nabi, yang menyebar di Indonesia. Spontan kami menjawab, bahwa kami berasal dari marga bin Yahya, Al-Hamid dan bin Syihab. Kendati dalam hati, kami berbisik, bahwa kesayidan kami tengah dipertanyakan oleh sebagian orang di Indonesia. Karenanya, kami mengharapkan konfirmasi dari beliau sebagai master nasab kelas dunia. Ditulis oleh Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia, Habib Zahir bin Yahya bin Hashim bin Umar bin Taha bin Hasan bin Yahya. Catatan tambahan, apakah benar untuk menetapkan keberadaan Sayyid Ubaidillah harus dengan adanya kitab yang sezaman atau yang mendekatinya? Sebenarnya pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan bid'ah. Maksud bid'ah di sini adalah, tidak pernah ada pernyataan seperti ini dari kalangan ulama muhakkikun ataupun dari ulama nasab yang kita sebut dengan nasabah. Contohnya seperti Tasibul Ansab karangan Imam Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili, Al-Majdi fil Ansab karangan Imam Umari, Sirul Silsilatil Alawiyah karangan Al-Bukhari, Al-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab-kitab di atas tidak ada pernyataan bahwa untuk menetapkan keberadaan seorang Habib atau zuriyah Nabi, harus adanya kitab sezaman atau yang mendekatinya. Sampai sekarang pun para ulama nasabah tidak ada yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Sayyid Murtado Az-Zabidi, Al-Hafiz Abu Bakar As-Sakron dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa pernyataan harus adanya penetapan dari kitab sezaman atau yang mendekati tentang keberadaan Ubaidillah, merupakan pertanyaan bid'ah dalam ilmu nasab. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang tidak ilmiah sama sekali. Selain itu, dalam ilmu nasab tidak ada pertanyaan seperti itu. Contohnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan, bahwa putra dari Ahmad Al-Abah, Al-Muhajir, ada 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Ketika ditanya, siapa yang memberitahukan kepada beliau tentang nama-nama tersebut? Beliau menggunakan manuskrip apa dan tahun berapa manuskripnya? Maka tidak akan bisa dijawab. Karena ini ilmu nasab, bukan ilmu hadis. Kalau ilmu hadis,
Ketika satu rawi disebutkan maka harus diteliti dulu dari berbagai aspek, seperti dia sikoh atau tidak. Jika tidak, berarti kualitas hadisnya turun. Kalau ilmu nasab tidak ada teori seperti ini. Lalu, bagaimana dengan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang dibuat dalil oleh mereka yang meragukan nasab Ba'alawi? Sebetulnya, orang-orang yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi rujukan yang paling paten adalah kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, yang diklaim sebagai karangan Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Tetapi ternyata kitab tersebut bermasalah. Dalam kitab ini disebutkan bahwa anak dari Ahmad Al-Abah itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tidak disebutkan putra beliau yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Ketika nama Ubaidillah tidak disebutkan, lantas tidak bisa diklaim bahwa nasab Ba'alawi itu putus atau batil. Mengapa? Pertama, kitab tersebut kontroversial, apakah benar merupakan karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi atau tidak? Karena kalau melihat kitab Imam Ar-Razi yang satunya, yaitu Itikadu Firakil Muslimin wal Musyrikin mengatakan, bahwa Asyabul Intizor, Syiah yang menunggu kemunculan Imam Mahdi, menganggap bahwa putra dari Hasan Al-Askari, yaitu Muhammad, akan hadir menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Dan mereka diklaim sebagai aliran sesat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lah, kenapa dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah malah dibenarkan konsep Imam Mahdi tersebut? Kedua, menurut catatan sejarah, manuskrip kitab ini baru disalin pada abad ke-8 menuju abad ke-9. Dan kita tidak akan bisa menemukan manuskrip asli dan manuskrip lain sebagai perbandingan, selain yang ditemukan oleh Syekh Al-Mar'ashi, salah satu pembesar ulama Syiah. Lalu disalin oleh Said Mahdi Ar-Rajai. Ketiga, kita tidak akan temukan pendapat dari berbagai ulama yang mengatakan bahwa Imam Ar-Razi memiliki kitab tersebut. Dari sini memberikan kesimpulan bahwa kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah merupakan kitab yang kontroversial dan masih diragukan keberadaannya. Gegeran nasab klan Ba'alawi Yaman masih dan akan terus berlanjut. Jika ada pihak yang menyebut bahwa gegeran ini akan memecah belah umat, ini adalah salah besar. Umat yang mana yang akan dipecahkan? Semua dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan sebagian besar merasa tercerahkan dan menikmati tontonan ini. Mereka akan setia menunggu seperti apa endingnya. Bisa jadi pentas lakon gegeran nasab ini akan ditutup dengan tragedi ending. Para habib akan kehilangan gemerlapnya penghormatan dan penghambaan yang mereka terima, sedangkan para muhibbin akan meratap sedih. Ada atau tidak ada pernyataan resmi dari pihak manapun tentang tutup bukunya nasab klan Ba'alawi Yaman dengan segala kepalsuannya, sesungguhnya tidaklah menjadi penting. Yang terpenting adalah umat secara umum telah tercerahkan dengan isu yang menggelegar dan menghancurkan kesombongan Ba'alawi ini. Waktu akan membuktikan bahwa kaum Ba'alawi akan memiliki derajat yang sama dengan Islam pribumi Nusantara. Sebagai catatan, friksi hebat terkait kafa'ah atau isu persamaan derajat ini sesungguhnya sudah terjadi sejak awal abad 20. Mari kita buka lembaran sejarah. Di tahun 1901, berdiri perkumpulan Arab di Indonesia yang bernama Jamiat Khair. Namun, organisasi ini tak berumur lama. Jamiat Khair pecah akibat perbedaan pandangan tentang persamaan kedudukan dan derajat antara golongan Sayyid dan non-Sayyid. Ketika itu, mayoritas keturunan Arab dari klan Ba'alawi menginginkan adanya hak istimewa bagi mereka, sebab mereka merasa sebagai sadah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat tak adanya titik temu orang-orang Arab yang pro persamaan derajat, akhirnya mendirikan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah pada tahun 1914. Organisasi ini didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati, seorang keturunan Arab asal Sudan. Golongan orang-orang Arab yang dimotori oleh Ba'alawi kemudian menghimpun dirinya dan mendirikan organisasi Rabitoh Alawiyah. Tepatnya
berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1928. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 10 Maret 1932, Rabito Alawiyah dengan resmi membentuk Maktab Daimi, yaitu lembaga otonom yang mempunyai tugas memelihara sejarah dan silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi disinyalir organisasi otonom bentukan Rabito Alawiyah ini hanya menjadi lembaga pencatat khusus bagi keturunan klan Ba'alawi yang mengklaim sadah mereka berasal dari jalur Imam Husain. Sedangkan yang tidak terkonfirmasi sebagai Ba'alawi atau melalui jalur Sayyidina Hasan, konon kabarnya tak dapat mencatatkan silsilahnya kepada Rabito Alawiyah. Keturunan Sayyidina Hasan yang dikenal dengan sebutan Syarif ini bisa dikatakan tak memiliki organisasi pencatatan nasab di Indonesia. Dengan demikian, para keturunan Ba'alawi yang pada awalnya disebut dengan gelar Sayyid memonopoli keistimewaan sebagai sada atau juriat Nabi di seluruh pelosok Indonesia. Dengan berbagai doktrinnya, para Sayyid ini semakin dicintai oleh lingkungannya dan disembah-sembah oleh para murid atau muhibbinnya. Maka kemudian dipanggillah mereka dengan sebutan Al-Habib atau Habib dengan arti orang yang dicintai. Perbudakan spiritual dan feodalisme agama mulai merangkak. Akhirnya gelar Sayyid hilang dan berganti dengan julukan Habib. Umat Islam di Indonesia secara umum memandang para Habib ini memiliki kedudukan yang istimewa. Artinya, sesuai dengan sapaannya dipanggil Habib, maka itu berarti dia sebagai seorang yang benar dan dicintai, dan juga seorang ahli agama dan memiliki akhlak mulia. Lebih dari itu, mereka telah berhasil menanamkan citra diri sebagai cucu Rasulullah, sehingga memujanya adalah bagian dari ibadah. Para Habib Ba'alawi ini agaknya semakin lupa diri. Seiring berkembangnya waktu, gelar Habib ini semakin terasa memudahkan mereka untuk mencari keuntungan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1998, FPI didirikan secara resmi di Pondok Pesantren Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Muhammad Rizik Syihab didapuk sebagai ketua umum yang pertama. Meskipun berkepanjangan sebagai Front Pembela Islam, organisasi ini sejatinya hanya merupakan perhimpunan atau wadah bagi para muhibbin Rizik Syihab. Inilah yang menjadi titik awal klan Ba'alawi merasa di atas angin. Sepak terjang Rizik dan FPI-nya nyaris bak penguasa bayangan di republik ini. Mereka bisa dengan seenaknya bertindak atas nama Islam dalam menyatroni tempat-tempat hiburan malam dan sejenisnya. Bahkan mereka bisa dengan seenaknya mengkafirkan dan menghina siapa saja, baik itu orang biasa, pengusaha, pejabat, menteri, hingga presiden sekalipun. Bersamaan dengan berjayanya FPI, muka-muka baru Habib pun bermunculan. Contoh paling konkret adalah Bahar bin Smith. Digadang-gadang sebagai regenerasi dari Rizik Syihab, Bahar ini terbiasa seenak udelnya dalam berceramah, menghina ulama Nusantara dan pejabat, hingga presiden sekalipun adalah hal yang sudah melekat pada dirinya. Ringkas cerita, panggung dakwah dan politik dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman. Habib-habib bocil kian bermunculan. Sikap mereka sungguh memandang sebelah mata pada umat Islam Nusantara. Doktrin-doktrin sesat tentang kehebatan klan mereka menyembur bebas bak racun mematikan. Klan Ba'alawi Yaman menyangka sudah sepenuhnya berhasil menundukkan pribumi. Mereka semakin seenaknya menebar intoleransi, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberanian kepada sosok Presiden Joko Widodo yang bertubi-tubi dihina oleh Rizik dan Bahar Smith serta sejawat mereka lainnya untuk membubarkan Front Pembela Islam alias FPI. Allah juga mempermalukan Rizik Syihab dengan skandal pornografinya dengan janda cantik Firda Husain. Setelah kekuatan mereka berhasil menggusur Ahok
dan mengantar Anies Baswedan menjadi orang nomor 1 di Jakarta dengan aksi mereka yang terkenal 212. Sesungguhnya pembubaran FPI dan skandal Syekh Rizik Syihab mulai memudarkan pengaruh Ba'alawi Yaman. Bahar ditangkap karena kasus penganiayaan. Para Habib bocil mulai kehilangan panutan dan keberanian mereka. Sementara itu, khalayak yang sekian lama memendam amarah mulai bertanya-tanya, mungkinkah keturunan Rasulullah dengan gelar sakral Habib memiliki adab dan arogansi seperti yang mereka pertontonkan? Guna menjawab pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan ilham ke dalam hati sanubari seorang anak bangsa bernama Imaduddin Usman. Dengan kekuatan hujah dan intelektualnya, kiai dari kampung ini laksana perwujudan dari ketajaman pena baginda Ali bin Abi Thalib dan menjadi penyambung lidah suci Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha untuk menjaga kemurnian nasab mereka. Karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sesungguhnya bak gempa dan tsunami bagi klan Ba'alawi Yaman. Strategi dan agenda licik yang telah mereka susun dan laksanakan secara diam-diam seketika menjadi porak-poranda. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khon hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khon yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya
dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin keenam berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun, turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah Trah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan bangsa Indonesia yang di dalamnya juga banyak para sayyid dan syarif yang asli keturunan Rasulullah, bukan dari klan Ba'alawi Yaman. Allah memberikan ketegasan dan keberanian kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan FPI, kendaraan Ba'alawi Yaman, setelah Rabito Alawiyah. Ibarat burung, mereka tak dapat lagi terbang tinggi karena sebelah sayapnya telah patah. Dan puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ilmu dan keberanian kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membuka kedok tipu daya kaum Ba'alawi Yaman tersebut lewat karya ilmiah yang disusunnya. Bumi Nusantara seakan dihantam gempa dan tsunami akibat efek keluarnya kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. Barisan klan Ba'alawi tentu tak pernah menyangka akan menghadapi gempa dan tsunami ini. Dengan berbagai upaya, mereka berusaha menyelamatkan citra diri klan mereka, perang di medsos, hingga mengutus orang untuk melanglang buana ke berbagai negeri Islam guna mencari kitab nasab, bahkan telah dilakukan. Tetapi celakanya, semua upaya pembelaan terhadap klan Ba'alawi Yaman seakan menabrak tembok baja. Petualangan ke berbagai negara Islam untuk mencari kitab nasab guna mereka jadikan sebagai alat pembelaan bahwa datuk mereka, Ubaidillah, bukanlah tokoh fiktif, sampai sejauh ini tak diketemukan dan tidak membuahkan hasil. Mereka juga harus mengakui kalah dalam perang di jagat internet, khususnya di channel YouTube. Bahkan mereka juga harus hancur lebur menghadapi bom dari laporan majalah Tempo edisi Idul Fitri yang lalu yang kian memojokkan klan Ba'alawi Yaman. Kepanikan klan Ba'alawi juga diperparah lagi dengan munculnya penemuan baru dari ilmu genetika yang mengatakan bahwa sebagian anggota klan Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA ternyata berhaplogrup G, di mana gen ini adalah kode gennya para Yahudi Askenazi. Padahal gennya Sayyid dan Syarif di luar klan Ba'alawi telah terbukti dan terkonfirmasi berhaplogrup J1. Dengan temuan ini, maka secara genetik disimpulkan bahwa klan Ba'alawi itu berarti bangsa Arab saja bukan, apalagi juriatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan peribahasa jauh panggang dari api. Para muhibbin yang masih memiliki logika ilmiah tentulah harus bersiap-siap meninggalkan para habib junjungannya. Keturunan Nabi itu bukan hanya dari klan Ba'alawi yang sudah terbongkar kepalsuannya. Kalian masih bisa mencintai juriah Rasulullah dari kelompok Sayyid dan Syarif yang telah terbukti keaslian nasabnya, dan mereka ini ada banyak di Indonesia meski mereka tak pernah menonjolkan dirinya. Sementara itu, untuk para muhibbin yang taklid buta, harus sama-sama kita doakan semoga hidayah Allah segera singgah di hati sanubari mereka. Semoga narasi singkat ini dapat menambah keyakinan kita bahwa Allah itu pasti akan menunjukkan yang batil itu tetaplah batil, dan yang benar itu pastilah benar.
dukungan kita kepada perjuangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan segenap ulama Nusantara yang mendukung ikhtiar pembongkaran nasab palsu klan Ba'alawi Yaman ini harus senantiasa kita gelorakan dan kita gaungkan agar suaranya bergema di seluruh pelosok negeri. Terima kasih telah mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa. Demikianlah telah kita ikuti bersama. Semoga menjadi kesadaran bagi kita. Dan terima kasih telah tidak men-skip. Dan terima kasih juga telah subscribe. Terima kasih juga yang telah membagikan video ini. Semoga bermanfaat untuk umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.